السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مائک آن کریں تو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرح لي صدري من لساني يفقه رب اشرح لي صدری صدري ويسر لي امری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولي۔ قولي اے میرے رب، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے میرے رب اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج جو ہے ہم کو ایک نیا سبق پڑھنا ہے اور جو ہے کل کا جو سورہ ہے ہمارا وہ بھی سننا ہے۔ بلد، سورہ بلد آپ لوگ سب پڑھ کے آئے، تیاری کر کے آئے۔ کل میرا وائس میسج سب لوگ سنے ہوں گے اور ہوم ورک کرے ہوں گے، اس کا انالائز کرے ہوں گے۔ ریکارڈنگ کر کے بہت کم لوگ بھیجے میرے کو، وہ بھی آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ اور پھر کل کا جو سورہ رہے گا ہوم ورک کا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنوں گا، وہ بھی بتاؤں گا۔ سو آج 2-3 کام کرنا ہے ہمارے کو، 3 کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ پرانا سورہ سننا ہے، نیا سبق دینا ہے اور نیا لیسن شروع کرنا ہے۔ نیا لیسن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ 3-4 کام کرنا ہے۔ آج کا ہمارا جو سورہ ہے، کل کا جو سورہ تھا آپ کا، پہلے وہ میں آپ کو سنوں گا اور پورے لوگوں سے نہیں، ہم کو 2-3 کام اور بھی کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جو آپ لوگ سب، میں کو پورا یقین ہے کہ جو میں ہوم ورک بھیج رہا ہوں، ہر آدمی دیکھ رہا ہوں گا، اپنا گروپ چیک کر رہا ہوں گا میں کیا بھیج رہا ہوں، کیا کیا ہے اس میں، کیا کر کے آنا ہے۔ ہر آدمی دیکھ کے آنا، دیکھ کے تیاری کر کے آنا ہے نا، کمپلسری۔ اگر آپ واقع میں کورس کو سیریس لے رہے ہیں اور آپ کا مقصد ہے قرآن کو میں صحیح پڑھوں گا، اب یہ موقع اچھا مل گیا میرے کو، میں یہ پورے چیزیں سیکھ لوں گا۔ اگر جو لوگ مصمم ارادہ کر لیے، پکا ارادہ کر لیے، تو وہ لوگ چھوڑیں گے۔ یہ میں جو بول رہا ہوں، ہوم ورک میں کیا کیا چیزیں ہیں، پوری تیاری کر کے آنا۔ نہیں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، خالی ٹائم ضائع کرنا ہے، تھوڑا پڑھے، تھوڑا نہیں پڑھے، ایک دن آئے ایک دن نہیں آئے، ہوم ورک نہ ہوم ورک کرے، ہوم ورک کو ٹائم نہیں ہے، صاحب میں بہت بزی ہوں، تو پھر یہ یعنی فضول ہے سب آپ کے لیے، محنت پوری جانا۔ اچھا موقع ہے، آپ یہ پورے آپ جوائن کر لیے ایک بار کورس، تو کام پکا پورا کمپلیٹ کرنا، بیچ راستے میں نہیں چھوڑنا اس کو۔ تو چلیں، یہ تو دوسری بات میں کل آپ کو گروپ میں یہ بھی ڈالا تھا کہ 2-3 دن سے بول رہا تھا میں، یہ جو دعا میں پڑھا رہا ہوں کلاس کے شروع میں اور کلاس کے آخری میں، یہ دعا آپ لوگ یاد کر لینا ترجمے کے ساتھ۔ میں کیا کر رہا، کل دونوں دعائیں آپ لوگوں کو بھیج دیا، ترجمہ بھی بھیج دیا، تفصیل بھی بھیج دیا۔ آپ لوگوں کا کام کیا ہے، وہ دعا یاد کرنا زبانی ترجمے کے ساتھ، کیونکہ اب میں تھوڑے دنوں کے بعد میں نہیں پڑھا، بولوں گا آپ پڑھائیے آپ پڑھائیے آپ پڑھائیے، ہر آدمی ریڈی رہنا اس کے لیے۔ تو میں ڈال دیا ہوں گروپ میں، آپ دعا دیکھ لیجئے اور ترجمہ بھی یاد کریے، کیونکہ ترجمہ بھی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اور دوسرا ہے آج کا جو سورہ ہے، آج کا جو سورہ ہے، میں آپ کو جو ہے اس میں یہ اس سے بتایا بھی تھا
کہ آپ کو ریکارڈنگ میں بھی میں شاید ان سے بھیجا تھا، میں یہ اور بھی بھیجا دیتا ہوں. ایک منٹ. سورہ کا نام ہے سورہ بلد. 85 ہے، 90 کیا ہے، 90 سورہ بلد. یہ میں جو ہے یہ قرآن سے میں پڑھا رہا ہوں. یہ ہمارے خاری صاحب ہے عفاسی، عبد الراشد عفاسی صاحب، یہ کویت میں رہتے ہیں، کویتی ہے. بہت اچھے قرات ہے. یہ آج کل عرب ورلڈ میں نمبر 1 آپ چل رہا ہے. کھلی قرات ہے، ہر قاعدہ بالکل اچھا سمجھ میں آتا. ہم ان کی قرات کو فالو کریں گے اور ان کی قرات سنیں گے اور ان کی قرات کو جو ہے یعنی کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. میں جو ہے عفاسی صاحب سے پڑھا رہا ہوں. میں نے آپ کو وہ قرآن ایپ کا لنک بھی بھیجا تھا، آپ اس کو لوڈ کریں. وہ لوڈ کر کے اس میں عفاسی صاحب کے قرآن کو جو ہے آپ سن کے پریکٹس کرنا. پہلے ہم یہ سورہ عفاسی صاحب سے سنیں گے، آپ لوگ سب سنیں انشاءاللہ. آج ہم کو 2 سورے پڑھنا ہے. یہ سورہ بلد. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا پڑھا انہوں نے، بہت ہی بہترین. یہ جو ہے یہ قاری صاحب جو ہے اس وقت عرب ورلڈ میں نمبر 1 ہے. یہ کویت میں ہوتے ہیں، وہاں پہ مسجد میں ہے، امام ہے، اور بہت اچھی آپ کی قرات ہے. ہم ان کی قرات کو فالو کر کے ان کی قرات کے لحاظ سے پڑھیں گے. تو آپ کے گھر میں جو ہے یہ میں بھیجا بھی ہوں آپ کو، آپ اس کو سننا کوئی غنہ نہیں چھوڑے، کوئی خلقلہ نہیں چھوڑے، کوئی مد نہیں چھوڑے، اور ہر چیز جو ہے بہت ہی پرفیکٹ حساب سے پڑھے. ہم یہ سورہ جو ہے آپ لوگوں سے میں پڑھاؤں گا، فائدے بھی پوچھوں گا. لیکن سب سے پہلے میں آج کیا کروں گا، ہمارے کو جو لیسن ہے وہ لیسن اسٹارٹنگ میں آپ کو بتا دوں گا نیا لیسن کیا ہے ہمارا، اور پھر بعد میں ہم جو دوسرا کام ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ہے ہمارا نیا، آپ کو ایک منٹ بورڈ آنے دیجیے. ہم جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم جتنے آراب ہے، جتنے یہ سائن ہے، جو نشانیاں ہیں جو حرفوں کے اوپر لگتے ہیں، جیسے یہ با ہے، یہ با پہ کیا کیا لگتا، زبر لگتا، زیر لگتا، پیش لگتا، کھڑا زبر لگتا، کھڑی زبر لگتا. یہ جتنے آراب ہے، جتنے یہ حرکتیں ہیں، یہ جتنے یہ سائن ہے، یہ ہم پہلے سائن پڑھ رہے تھے تاکہ سائن سمجھ میں آ گئے تو ہم کو باقی کی چیزیں سمجھ میں آتے بول کے ہم شروع کرے تھے. ویسی ہے نا، ہم شروع کرے تھے حرکات ثلاثہ سے، زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ہے نا. پھر ہم پڑھے جزم، پھر ہم پڑھے تجدید، ہے نا. پھر ہم پڑھے 2 زبر 2 زیر 2 پیش.
دو زبر دو زیر دو پیش. پھر ہم جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک بڑا مد تھا ایک چھوٹا مد تھا ہے نا. تو آپ دیکھیں گے ہم پہلے زبر زیر پیش پڑھ لیے, پھر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھے, اس کی مقدار 2 حرکت تھی. پھر جزم پڑھے ہے نا, پھر جزم پڑھے ہم لوگ. پھر اس کے بعد تجدید بھی پڑھے, تجدید محل تجدید بھی پڑھے. اس کے بعد ہم تنوین بھی پڑھے, اس کے بعد ہم تنوین بھی پڑھے. تنوین کا ہم کو معلوم ہوا کہ ہر دوسرے زبر میں, ہر دوسری زیر میں, ہر دوسرے پیش میں ایک نون ساکن چھپا ہوا ہے. ان بن تن ہے نا, بن ہے نا. اس کو ہم کیسا کرتے معلوم ہے, یہ اگر ہم بن لکھیں گے نا تو یہ با پہ زبر ہے اور یہ نون ساکن ہے بن. لیکن اب ہم کیا کرتے, یہ با کے اوپر یہ جو ایک زبر تھا اس کو 2 زبر کر دیا, یہ نون ساکن کو گرا دیا, یہ نون ساکن گر گئی ہے نا, یہ نون ساکن گر گئی. تو ہم تنوین میں ایک تنوین کے دوسرے زبر میں ایک نون ساکن ہے, دوسرا زبر ہے نون ساکن کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. یہ تنوین ہم پڑھے ہے نا. ابھی اس کو بہت پڑھنا ہے, ابھی اس کی تفصیل ہے پوری, ہم وہ بھی پڑھیں گے. یہ پوری 2 زبر 2 زبر پیش کی, اس کی پوری ہم تفصیل بھی اور آگے بھی پڑھیں گے. اب جتنے سائن ہیں لگنے والے, زبر زیر پیش, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, جزم, تشدید, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, سب ختم ہو گئے, پڑھ لیے. اب بچ گیا کیا, اب بچ گیا یہ ایک بچ گیا بڑی مد, اس کو مد بولتے ہیں. ہاں, اس کو یہ جو ایسا یہ جو سائن ہے اس کو بولتے ہیں مد کی سائن. جب تمپری مد رہتا مد کر کے پڑھنا پڑتا. مد بولے تو اسٹریچ کرنے کو بولتے ہیں, لمبا کرنے کو, کھینچنے کو, لمبا کر کے پڑھو, کھینچ کے پڑھو ہے نا. جس پہ بھی مد رہتا اس کو کھینچ کے پڑھنا پڑتا ہے نا. تو یہ ہے بڑا مد بولتے ہیں ہم لوگ, یہ چھوٹا مد بولتے ہیں, یہ ناظرے والے. لیکن اب ہم تجوید میں جو ہے اس کے نام ہے, ہم ان نام سے پڑھیں گے. ہم قرآن میں جملہ بہت 14-15 قسم کے مد ہے. ہم جو ہے ہم ہمارے کورس میں جو ہے جو ضروری ہے, بہت اچھے جو اہم ہے, ہم وہ پڑھیں گے ہے نا. جو اہم مد ہے, جو قسم کے مد ہے, وہ ہے 8 مد ہے. جملہ 8 مد ہے جو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہمارا کورس ڈیل کرتا ہے اس میں 8 مد پورے جو ہے. ہم اس میں سے کیا کریں گے, فیز 1 میں ابھی 4 مد میں ابھی بتا دوں گا. یہ لیسن جو چل رہا ہے اس میں ہم 4 قسم کے مد میں آپ کو بتاؤں گا جو بہت اہم ہے اور جو زیادہ تر 90% یہی مد ہے قرآن میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بتا دوں گا. اور جو بچ گئے سے 4 مد, جو باقی کے 4 مد بچ گئے, اس کو ہم اگلے فیز 2 میں لیں گے. ابھی فیز 1 ہے, یعنی ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں فیز 1 ہے, فیز 1 ہے یہ. پھر بعد میں فیز 2 میں آگے چل کے جب ہم ذرا اور اچھے ایڈوانس چیزیں پڑھ لیں گے تو یہ باقی کے 4 مد بعد میں پڑھیں گے. اب ہم جو ہے ہمارا اب جو مد کا سبق پڑھیں گے, ہم یہ 4 قسم کے مد پڑھیں گے جو اہم ہے, جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. 4 قسم کے مد ہے وہ. تو یہ میں آپ کو بریف کر دیا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں ہے نا. میں آپ کو بریف کر دیا ہم کیا کرنے والے ہیں. ہم جو ہے اب یہ علامتوں پہ کام کر رہے ہیں. مد کی علامت, ایک بڑا مد ہے ایک چھوٹا مد ہے, سمجھ گئے نا. ہم مد پڑھنے والے, جب بھی یہ مد کی نشانی آئیں گی ہم کو جو ہے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. میں بتاؤں گا کتنا کھینچنا ہے, کون سے مد کی کتنی مقدار ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھیں گے اب ہے مد 2 قسم کے ہیں, بیسیکلی 2 قسم کا مد ہے. کیسا یہ مد ہے, یہ مد کا سبق ہے. مد بیسیکلی 2 قسم کا ہے. ایک تو ہم پڑھ لیے جو اتنے دن سے ہمارا سبق چل رہا, ہم گھڑی گھڑی پڑھ رہے ہیں, مد اصلی. مد اصلی ہے نا, یہ بیسک ہے. 2 حرکت والا جو ہے یہ سب سے بیسک, یہ اس کا کیا بولتے ہیں, یہ اصل مد ہے. یہ مد, اس لیے اس کا نام ہے مد اصلی. یہ 2 حرکت کا ہے. یہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, الف سے پہلے زبر والا حرف ہونا ہے نا, اور یا ساکن سے پہلے زیر والا حرف ہونا, یا ساکن سے پہلے زیر والا حرف ہونا, اور واو ساکن سے پہلے پیش والا حرف ہونا. واو ساکن سے پہلے پیش والا حرف. یہ 3 مد اصلی کی شکلیں ہیں. اس کو جب بھی یہ شکل آئیں گی تو 2 حرکت بڑھ جاتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں, آپ انالائز کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. اب اچھا, اب جو دوسرا ہے اس کو بولتے ہیں مد فرعی. یہ مد کا نام کیا ہے, مد فرعی. مد فرع بولتے ہیں برانچ کو, مد کی برانچز.
ब्रांच रहता है ना, ब्रांच, एक बैंक रहता है, उसका एक हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है, हेड ऑफिस, बाकी जो हर महल्ले में उसकी शाख रहती, ब्रांच बोलते हैं उसको, ब्रांच है ना, उसकी ब्रांच। अब ये मद के ब्रांचेस है, मद्दे असली के बाद मद्दे फरई जो है, मद्दे असली की मकदार आप हम लोग पढ़े कि मद्दे असली की मकदार जो है 2 हरकत है, दो काउंट है। कितना लंबा करते हैं मद्दे असली को? 2 काउंट, 2 हरकत लंबा करते हैं। अब जितने मद है आगे जो बनने वाले हैं आप देखेंगे वो 3 हरकत के रहेंगे या 4 हरकत के रहेंगे या 5 हरकत के रहेंगे या 6 हरकत के रहेंगे। ये बड़े मद, ये 2 से ज्यादा वाले हैं, ये सब पूरे, ये पूरे 2 ये सब को बोलते हैं मद्दे फरई। फरई में जो बड़े मद है, 3 हरकत, 4 हरकत, 5 हरकत, 6 हरकत वाले मद है, ये सब मद्दे फरई में आते। और ये बड़े मद कब बनते? ये बड़े मद या मद्दे असली तो 2 हरकत, लेकिन ये बड़े मद कैसा बनते, कब बनते, ये हम अब पढ़ना चाह रहे हैं, ये हम पढ़ना चाह रहे हैं। और ये जो मद्दे फरई के जो मद है इस पे लगते, ये अलामतें जो है इसके ऊपर लगते, ये मद्दे असली पे नहीं लगती कोई अलामत, वो ये खुद ही से आप पहचान के 2 हरकत पढ़ना। लेकिन ये मद के ऊपर जो है हरकत आती और कहीं नहीं भी आती, मैं वो सब आपको तफसील बताऊंगा। अब ये 2 हरकत वाला मद्दे असली 4 हरकत कब होता, 3 हरकत, 5 हरकत, 6 हरकत कब होता, ये हम तफसील आज पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तफसील है, इसको आप गौर से भी सुनना और जहन में बिठा लेना। फॉर एग्जाम्पल है ना, यहाँ गौर से देखिए, ये एक मद्दे असली है, ये मद्दे असली है, ये आपको सबको मालूम है, जीम पे जबर है, अलीफ है, उसके बाद ये असली अलीफ है, पढ़े जा रहा, मद्दे असली बन रहा, 2 हरकत हो गए, जबर की 1 हरकत, अलीफ की 1 हरकत, सबको मालूम है। 1 + 1 ये 2 है। मद्दे असली की मकदार क्या है? 2 हरकत है, मद्दे असली की मकदार 2 हरकत है। और एक बात यह है, जब भी कोई बड़ा मद बनता वहां पे मद्दे असली का रहना जरूरी है। मद्दे असली ही उसका इंग्रेडिएंट है। मद्दे असली 2 हरकत रहा तो ही चुने 3, 4, 5, 6 बनता, कंपल्सरी है, शर्त है, कंडीशन है, ध्यान में बिठा ले। जब बड़ा मद कब बनता? पहले उन्हें 2 हरकत रहना, क्वालिफाई रहा तो ही बनता उन्हें। फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल 12 है ना, 10 + 2 है ना, बोलते हैं ना हम 10 + 2। मैट्रिक के बाद आप 2 साल इंटर के करे, अब आप कॉलेज को जा सकते हैं, अब आप कॉलेज को जा सकते। 10 + 2 करने वाले ही कॉलेज को जाता। 10 + 2 जो नहीं है उसको कॉलेज में घुसने ही नहीं देते, यूनिवर्सिटी में घुसने ही नहीं देते। कंपल्सरी है 10 + 2 इंटर पास रहना, 10 + 2। तो ये 10 + 2 क्या है? मद्दे असली है। ये 10 + 2 क्या है? ये मद्दे असली है। उन्हें मद्दे 2 हरकत रहा तो ही उन्हें आगे जाके बड़े मद बनता है, यूनिवर्सिटी में जाके और बड़े बड़े डिग्रियां लेता उन्हें। तो इंग्रेडिएंट उसका बेसिक, उसकी शर्त, उसका जो वो है, मैं उसकी पूरी तफसील आपको बताऊंगा। कंपल्सरी मद्दे असली होना। जैसे यहाँ पे मद्दे असली है, यहाँ मद्दे असली है, जा कितने हरकत पढ़ेंगे? 2 हरकत। पूरे कुरान में जब भी इसके बाद हमजा आएगा, जब भी मद्दे असली के बाद हमजा आएगा, इन्हें 4 हरकत हो जाता। ये बात ध्यान में बिठा लीजिए। बात क्या बोले? बंद कर लीजिए माइक। जब भी मद्दे असली के बाद हमजा आएगा, हमजा ये हमजा है, हमजा की ओरिजिनल शक्ल है। हमजा आएगा, जैसे ही हमजा आएगा इसके ऊपर निशानी आ जाएंगी मद की, बड़े मद की। अब इसकी मकदार कितनी है? इसकी मकदार 4 हरकत है। अब हम इसको कैसा पढ़ेंगे? जा 4 हरकत है इसका। मद्दे असली के बाद हमजा जब भी आएगा आप इसको 4 हरकत से पढ़ेंगे। अगर हमजा नहीं है, यहाँ पे 2 हरकत पढ़ेंगे। यहाँ हमजा नहीं है तो मद भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, खाली इन्हें 2 हरकत पढ़ते बस। जब भी मद्दे असली के बाद हमजा लगेगा, आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये हमजा जो हमजा की ओरिजिनल शक्ल है, इन्हें आएगा जाऊ। जैसे ही हमजा आएगा यहाँ पे मद की निशानी छाप देंगे कुरान में।
जब भी ये निशानी जहां पे भी रहेंगी आप देखेंगे वहां पे मध्य असली रहेगा और ये हमजा रहेगा कंपल्सरी कंपल्सरी। जब भी ये मद आपको कहीं दिखेगा ये वाला ऊपर का बड़ा, तो आप देखेंगे वहां मध्य असली मौजूद रहेगा। जो कंडीशन है मद बनने की, उसके बगैर मद बन ही नहीं सकता मध्य असली के बगैर, है ना, उसके बगैर। अब जैसा यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे क्या है, ये जो है सीन के नीचे जेर है और ये या साकिन है। ये मध्य असली हो गया, ये मध्य असली हो गया। इसके बाद हमजा है, वो या तो उन्हें हमजा लिखने के लिए या इस्तेमाल करा या साइलेंट है। जैसे ही ये देखे उन्हें मध्य असली के बाद हमजा है, आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा मद रहता। अब ये 4 हरकत का हो गया, क्यों? मध्य असली के बाद हमजा है। इसलिए क्या करते हैं इसमें, ये हिस्से को क्या बोलते हैं? ये जो हिस्सा है, ये जो मध्य असली का हिस्सा है, इसको बोलते हैं शर्त मद। ये कंपल्सरी ना, और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सबब मद। मद बनने का सबब है ये हमजा। ये हमजा मद बनने का सबब है। शर्त मद, सबब मद जब भी साथ साथ आएंगे 4 हरकत का मद होगा, है ना। जब भी मध्य असली के बाद हमजा आएगा पूरे कुरान में आप देखेंगे 4 हरकत से पढ़ना इसको है ना ये। तो अब एक चीज बताते हुए मैं आपको यहाँ से शुरू से या मध्य फरई बता रहा हूँ, ये सब बैठ के आपको थोड़ा समझाते रहूंगा। थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एक मध्य असली है, एक मध्य फरई है। मध्य फरई के 2 कंपोनेंट है। मध्य फरई के 2 कंपोनेंट है, ये अब भी बताया मैं आपको। एक है शर्त मद कंडीशन और एक है सबब मद। शर्त मद क्या है? मध्य असली कंपल्सरी। सबब मद क्या है? सबब मद 2 है। मैं आपको हमजा बता दिया, और हमजा है और जज़म है। जज़म वाले भी बताऊंगा आपको, पहले आज हमजा वाले पढ़ लेंगे। जब भी मध्य असली शर्त मद के बाद सबब मद हमजा आएगा, इन्हें 4 हरकत का मद होगा। ये याद रख लेना, 4 हरकत। जैसे अभी बताया मैं आपको, क्या बताया? ये जा, अगर ये हमजा नहीं आ रहा इसको 2 हरकत से पढ़ना, जा। जैसे यहाँ पे हमजा आएगा, ये यहाँ पे मद आएगा। अब इसकी मकदार 4 हरकत है, इसकी मकदार 4 हरकत है। अब आप देख रहे हैं, ये सब चीजें बहुत खास ध्यान में रखिए। ये आप देख रहे हैं, ये एक ही कलमा है, ये एक ही वर्ड है। एक ही वर्ड में शर्त मद भी है, सबब मद भी है, मध्य असली भी है, हमजा भी है। एक ही कलमे में 4 हरकत से पढ़ना है। जा, एक ही कलमे में, ये एक ही कलमे में है ना। इसीलिए ये मध्य, ये हमजा से बनने वाले 2 मद है, मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल। मुनफसिल ये नाम लिया, थोड़ा पढ़ते पढ़ते याद है। हमजा से बनने वाले 2 मद है, मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल। ये नामों में मत जाइए आप, इसका जो मद बन रहा, कैसा बन रहा, क्या है उसकी शक्ल, क्या है, क्या उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या है? शर्त मद और सबब मद एक साथ मिल गए, एक ही कलमे में आ गए, मध्य मुत्तसिल। मुत्तसिल बोलते हैं साथ साथ लगा हुआ। मेरा घर मस्जिद से मुत्तसिल है, मतलब मेरा घर मस्जिद को लगा हुआ है। मेरा घर अहमद भाई के घर से मुत्तसिल है, यानी हम दोनों के घर आपस में लगे हुए, आजू बाजू है, उन्होंने मेरे पड़ोसी है, नेबर है उन्होंने मेरे, है ना। मुत्तसिल बोलते हैं उसको, मुत्तसिल। समझ गए ना। अब जो है एक दूसरी शक्ल है बीमा। बीमा ये एक कलमा है, बीमा क्या है? बा पे जेर है, माँ पे ज़बर है। बीमा, माँ में मध्य असली है, माँ में 2 हरकत है, बा 1 हरकत है, बी माँ दूसरा जो है मद है। ये एक कलमा है, ये दिस इज 1 वर्ड बीमा।
اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے اس کے بعد، کیونکہ قرآن تو چل رہا ہے ایک کے بعد ایک، دوسرا کلمہ ہے انزلہ. انزلہ بما انزلہ. آپ دیکھیں گے غور سے کہ یہ مد اصلی کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آ گیا. دونوں ساتھ ساتھ ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی کلمہ دوسرا کلمہ شروع ہو گیا. تو کیا رہتا یہاں پہ انہیں کیا کرتا یہ بیما کے اوپر ایک چھوٹا مد ڈالتا ہے، چھوٹا ہے نا. اس کو بھی 4 حرکت سے پڑھنا، کیونکہ انہیں مد اصلی کے بعد حمزہ یہاں پہ بھی آیا لیکن الف کی شکل کا آیا. یہ جو حمزہ ہے یہاں پہ یہ اوریجنل شکل میں ہے. یہ ایک کلمے میں جو حمزہ آیا وہ اوریجنل شکل ہے، 2 کلموں میں جو حمزہ آیا وہ الف کی شکل میں ہے، لیکن وہ بھی حمزہ ہی ہے. الف پہ پیش ہے، الف پہ پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، کچھ جو بھی آئیں گا، ہم جہاں بھی الف کی شکل والا حمزہ آئیں گا، زبر سے رہو، زیر سے رہو، پیش سے رہو، اب انہیں مد بن گیا ہے. لیکن یہ مد 2 کلموں کے درمیان ہے، ایک ہی کلمے میں نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مد منفصل. منفصل دور دور، متصل لگا ہوا ایک ہی کلمے میں، منفصل دور دور، منفصل دور دور، ہے نا. اب کچھ سمجھ میں آ گیا. حمزہ سے ہے نا شرط مد کیا ہے؟ مد اصلی. شرط مد یہاں پہ بھی موجود ہے، بیما ماں میں مد اصلی ہے. مد اصلی کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمے کے شروع میں، اور بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہی ہے، خالی کلمہ بدل گیا، لیکن شرط اور سبب ایک ساتھ آ رہے. ایک ساتھ آنے کی وجہ سے انہیں کیا کرا؟ مد کا سائز چھوٹا ڈالا. اس کی مقدار بھی 4 حرکت ہے. اس کی مقدار بھی 4 حرکت ہے. ذرا یہ بات اور سے سن لیجیے. اس کی مقدار بھی 4 حرکت ہے، اس کی مقدار بھی 4 حرکت ہے، آفیشیل مقدار. لیکن تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دونوں کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے، دونوں کے فرق کو بتانے کے لیے کہ جو ہے آپ کیا کریے، اگر اس کو 4 حرکت کر رہے تو جسٹ ٹو کیپ ڈفرنس بٹوین دیم آپ اس کو 3 حرکت پڑھیے. اس کو 4 پڑھ رہے ہیں تو اس کو 3 پڑھیے. لیکن اگر آپ اس کو 4 پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو 1 حرکت بڑھا لیجیے، اس کو 5 کر لیجیے، ہے نا. اس کو 4 کریے، ایک کا ڈفرنس رکھیے. مطلب وہ یہ حرکت مشکل نہیں ہے، آپ 4 حرکت کریں، 3 کریں، کچھ بھی کریں، لیکن کرنا ہے، مت کرنا ہے. 4 حرکت اس کو کرنا ہے، اس کی بھی آفیشیل مقدار 4 حرکت ہے. 3 حرکت اتنا ہمارے 4-3 میں ہمارا اتنا فرق نہیں ہے، ہم کرنا بہرحال کرنا ہے. لیکن اصل اس میں کیا ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آنا کہ ایک کلمے میں دونوں چیزیں آ گئے، شرط اور سبب، تو وہ متصل ملا ہوا. اگر شرط اور سبب 2 کلموں میں الگ الگ آ گئے، شرط پہلے کلمے میں اور سبب دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، تو اس کو بولتے ہیں مد منفصل. یہ آپ کو معلوم ہونا. دونوں جگہ آپ دیکھیں گے شرط موجود ہے. مد اصلی ہونا ضروری ہے، کمپلسری ہے مد اصلی. ایک بات آپ اپنے ذہن میں پکا بٹھا لیجئے، جہاں مد ہوئیں گا وہاں ایک مد اصلی ضرور رہے گا. 2 حرکت کا مد اصلی آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سبب ہوتا، یہ سبب ایک حمزہ ہے، ایک جزم ہے، ایک حمزہ کی اوریجنل شکل ہے، ایک حمزہ کی الف والی شکل ہے نا. لیکن اس کی شرط مد اصلی ہے، سب جگہ مد اصلی ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ ایک سویٹ ڈش بنا رہے، میٹھا بنا رہے نا، گھر میں کوئی بھی سویٹ ڈش بنا رہے، آپ کے پاس شکر ہونا ضروری ہے. شکر کے بغیر کوئی میٹھا نہیں بنتا. شوگر صحیح ضروری ہے، شوگر کے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی. شکر مین انگریڈینٹ ہے میٹھے کا، اس کے بغیر میٹھا بنتا ہی نہیں. اسی طریقے سے مد بنتا ہی نہیں مد اصلی کے بغیر. اب آپ سبب بہت ہے، سبب کے اب آپ کیا کریں گے؟ بریڈ کا میٹھا بنا رہے، ڈبل کا میٹھا، بریڈ چاہیے. آپ گاجر کا بنا رہے، گاجر چاہیے. آپ آلو کا بنا رہے، آلو چاہیے. آپ جس کا بھی میٹھا، خوبانی کا بنا رہے، خوبانی چاہیے. آپ انگریڈینٹ، یہ سبب بے حساب ہے. سبب کی مشکل نہیں ہے، سبب بدلتے رہتے، لیکن انگریڈینٹس ہمیشہ مد اصلی رہتا کمپلسری. آپ دیکھنا جہاں پہ بھی مد کی نشانی قرآن میں آئی، جب بھی آپ کو بڑا مد ملے یا چھوٹا، پہلے دیکھنا مد اصلی کا ہے.
शरत किधर है नहीं है, रहती वहां पे लाजिम। फिर उसके बाद देखना सबब किधर है। अब सबब में क्या रहेगा, या तो ओरिजिनल हमजा रहेगा एक ही कलमे वाला रहा तो, या अगर दो कलमे वाला रहा तो क्या रहता, शरत एक कलमे में रहती, सबब दूसरे कलमे में रहता, वो अलिफ की शक्ल का हमजा रहता। अलिफ पे ज़बर से आएगा, ज़ेर से आएगा, पेश से, वो दो कलमों में रहेगा। ये लाजमी आप समझ जाइए। समझ गया आप, वेरी गुड। यहां तक आ गए हम लोग। अगर किसी को कुछ डाउट है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई अभी तक, यानी कोई भी इसमें का लिंक सीक्वेंस समझ में नहीं आया, तो मेरे से पूछिए, बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कोई एक आदमी पूछिए, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अब ये मद असली और ये मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को हम कैसे मतलब लिखेंगे, कैसे हम कहाँ लिखने का है, पढ़ने का है? आपको कुरान में लिखे हुए हैं सब, कैसे पढ़ते वक्त पे कैसा पढ़ना है वो देखना होगा। नहीं सर, हमें डिफरेंशिएट कैसे पढ़ेंगे कि कौन सा मद कौन सा है? जैसे आपने वो मोटा मद और पतला मद, क्या मोटा मद है? हाँ, मोटा मद है चार हरकत से पढ़ना, पतला मद है तीन हरकत से पढ़ना। अच्छा, ठीक है सर। अगर यानी तो मोटे को 5 से पढ़ना, इसको 4 से पढ़ना, एक का डिफरेंस रखना। जो मोटा मद है फिर ये मद मुत्तसिल है। कोई एक आदमी पूछे, कोई एक आदमी। मोटा आपको ये बड़ा मद दिखेगा, आप 4 हरकत से पढ़िए। छोटा मद मुत्तसिल होगा, मुत्तसिल होगा। मुनफसिल को भी 4 से पढ़िए, कोई मसला नहीं। मुनफसिल को भी 4 से पढ़िए, कोई मसला नहीं। उन्हें डिफरेंस रखने, एक कम रखो ना। मौलाना साहब, आप दोनों को भी 4 हरकत से पढ़िए, सही है? हाँ जी, बोलिए, क्या है? हाँ मौलाना साहब, जो हमारा सूरह था कल का ही सूरह बलद, इसमें पहली है ना सर, पहले ये छोटा ये पतला वाला मद है, लाम अलिफ ऊपर है मद। हाँ, मैं बताऊंगा अभी मैं कुरान में जाके सब बताऊंगा जनाब। जो इसकी 18वीं आयत है, वहां आप देखेंगे उलाई का वहां खड़ा जबर है, फिर उसके ऊपर मोटा मद है। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी बता रहा हूँ। अच्छा, पूरा लेसन अब तक जो बताया उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, अभी और ये लेसन बाकी है, अभी मैं बता रहा हूँ। जनाब शुक्रिया जी। जी, ये सब किस्म उस्ताद मोहतरम, ये इसकी मद फरोई की है अब, या मद असली की भी किस्म है? मध्य असली की 3 किस्में है ना। ये अलिफ से पहले जबर, और यार ये क्या हो गया, ये अलिफ से पहले जबर और या साकिन से पहले जेर और वाव साकिन से पहले पेश। ये तीन शक्लें हैं मध्य असली की। कोई भी शक्ल में आ सकता मध्य असली। शरत बोले तो ये तीनों में से कोई भी एक मध्य असली की शक्ल में रहेंगी। मैं आपको वो भी बताऊंगा, अभी आपको वो भी समझा दूंगा। कोई भी शक्ल आ सकती है, ये वाव वाला भी आ सकता, जेर वाला। अभी मैं जो बताया था आपको, सी है ना, बताया था ना मैं, सीई मैं आपको बताया था। अभी सीन के नीचे जेर है, ये या साकिन है, और ये सी उन, और यहां पे मत्था बड़ा। क्यों? यहाँ पे इसमें शर्त मद है, ये इत्ता ये हिस्सा शर्त मद है ये, और ये सबब मद यहाँ पे है हमजा। इन्हें डाला, इसको 4 हरकत पढ़ना, सी उन है ना। वैसी जो है, वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्या है? सीन पे पेश है, ये वाव साकिन है, ये मध्य असली हो गया, ये हमजा आ गया, शर्त मद सबब मद आ गया। अब जैसे आ गया उन्हें इस पे मद डाला। क्यों? शर्त और सबब है यहाँ पे। मध्य असली रहना, वो वाव वाला रहो, या वाला रहो, अलिफ वाला रहो, कुछ भी कोई भी रहो। समझ गया ना? जा ये अलिफ वाला है, ये मध्य असली या साकिन से पहले जेर वाला है, ये वाव साकिन से पहले पेश वाला है। मध्य असली रहना, हमजा रहना। मध्य असली कोई भी शक्ल का रहने दो, हमजा रहना। एक ही कलमे में रहा तो मध्य मुत्तसिल, 2 कलमों में रहा और हमजा अलिफ की शक्ल में आ गया, जैसा ये है। हम 2 कलमों में जब भी आएगा हमजा अलिफ की शक्ल में रहेगा।
दो कलमों में जब भी आई मद्दे मुनफसिल हमेशा उसका हमजा अलिफ की शक्ल में रहेगा। आपको 4 डिफरेंसेस बताता हूं मैं आपको 4 डिफरेंसेस बता दूं। ये बड़ा मद है और ये छोटा मद है। छोटा मद, ये मद्दे मुत्तसिल है, ये मद्दे मुत्तसिल है, ये मद्दे मुनफसिल है। मुनफसिल, ये नून, ये फा, ये साद, मुनफसिल है ना, ये साद आपको आप ऐसा लिखते हैं ना, साद, हाँ, मुनफसिल, समझ आ गया। ये बड़ा मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल है ना। मद्दे मुत्तसिल में पहली शर्त हमजा ओरिजिनल शक्ल में रहता, कैसा, ऐसा। मद की अलामत बड़ी रहती है, मद जो है बड़े साइज का रहता, मद की अलामत। और तीसरी वो क्या है, एक ही कलमे में रहता हूं, एक ही कलमे में रहता हूं, मद्दे मुत्तसिल। 3 उसके वो है, क्या क्या है, 3 उसके आप पॉइंट से याद रखने के मद्दे मुत्तसिल के। हमजा ओरिजिनल शक्ल में रहता, ये ओरिजिनल शक्ल है हमजा की। मद का साइज बड़ा रहता, ऊपर रहता, एक ही कलमे में रहता है ना। कैसा, एक ही कलमे में कैसा है, जा है, जा, एक ही कलमे में है, इसलिए ऊपर मद बड़ा डाला हुआ है। अब मद्दे मुनफसिल में इसके 3, हमजा अलिफ की शक्ल में रहता, हमजा जो है अलिफ की शक्ल में रहता, अलिफ की शक्ल में रहता है। कैसा रहता, अलिफ पे जबर, जेर, पेश, ये तीनों में से कोई रहता। मद का साइज छोटा रहता और 2 कलमों में रहता है। ये इतना याद रख लेना, मुत्तसिल में हमजा ओरिजिनल शक्ल में रहता, मद का साइज बड़ा रहता, एक ही कलमे में रहता। हमजा मुनफसिल में अलिफ, हमजा जो है अलिफ की शक्ल में रहता, मद का साइज छोटा रहता, उन्हें बता देता कि इन्हें मुनफसिल है, और वो 2 कलमों में रहता है, 2 कलमों में रहता। कैसा, यह बताया मैं आपको, बीमा उनजिला, आप इसको भी पढ़ेंगे, 4 रकत करिए, दोनों को 4 करिए, कोई मसला नहीं है। बाद में जाके मैं बताऊंगा कैसा, हाउ टू मेंटेन डिफरेंस, एक हरकत कम करके कैसा डिफरेंस करना, मैं बाद में बता। लेकिन अभी आप मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करिए। मुत्तसिल एक ही कलमे में, मुनफसिल 2 कलमों में, है ना। लेकिन असल बात क्या है यहाँ पे समझने की, मद्दे असली के बाद हमजा आने से मद बनता, ये है असल में। जा उन, कुछ भी मद बनने का सबब क्या है, ये है, ये हमजा है। मद्दे असली के बाद हमजा आएगा तो मद का निशान आएगा ऊपर। यहाँ हमजा नहीं है तो उन्हें खाली मद्दे असली ही रहेगा, 2 हरकत ही रहेगा उन्हें, बस। शर्त मद मद्दे असली, सबब मद हमजा, सबब आया तो ही बड़ा मद बनता, नहीं तो नहीं बनता। अच्छा मालूम होगा आप लोगों को। अब एक बात बताता हूं, अब देखिए ये है मद्दे असली। जा, जबर के बाद अलिफ आया, कहीं पे लिखने की दुश्वारी है, कहीं जल्दी लिखने के लिए या मिला के लिखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो है जीम पे खड़ा जबर लगा देते हैं, इन्हें भी 2 हरकत है। तो कभी कभी मद्दे असली नहीं रहा तो वहां खड़ा जबर रहता। शरत में आपको मद्दे असली नहीं मिला तो खड़ा जबर तो वहां रहता कंपल्सरी। कभी कभी खड़े जबर से बनाते हो, कभी कभी कलमा यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखने के, कभी जी जेर के बाद या साकिन है, जैसे जी है ना, जी, ये मद्दे असली हो गया, ये मद्दे असली हो गया। कभी ऐसा लिखने का मौका नहीं मिला तो उन्हें क्या करता, जीम लिख के उसके नीचे खड़ी जर लिख देता। इन्हें भी शरत हो सकती, इन्हें भी 2 हरकत है, यानी मद्दे असली होना या खड़ा जबर खड़ी जर उल्टा पेश होना। अगर या का मद्दे असली है तो अगर जू ये मद्दे असली है, ये नहीं है मद्दे असली, आप देख रहे हैं तो वहां नहीं है, वहां पे उन्हें जीम पे पेश से बना दिया, ये भी 2 हरकत है, इन्हें भी शरत हो सकती। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश भी शरत हो सकती, मद्दे असली हो सकता,
मध्य असली हो सकता है या खड़ा जबर खड़ी जर भी हो सकती है। समझ गए ना? शर्त मद मध्य असली का होना जरूरी है। मध्य असली जहां जहां नहीं है, बहुत रेयर उन्हें इस्तेमाल करा, जहां पे लिखने में तकलीफ हो रही, पूरा मध्य असली बढ़ा, वहां उन्हें खड़ा जबर खड़ी जर उल्टा पेश से बना दिया। मैं बताता हूँ कैसा आता है। मौलाना साहब ये दोबारा बोलना। आप शर्तें मत देखेंगे, अभी मैं कुरान बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं कुरान बताऊंगा आपको समझ में आएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल सबसे अब आपको दो मत बता दिया मैं, मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल। मध्य मुत्तसिल एक ही कलमे में रहता और शरत और सबब मौजूद रहती। मध्य मुनफसिल दो कलमों में रहता, सबब हमजा अलिफ की शक्ल में रहता। अब आपको एक कुरान है, ये कुरान है, जैसा उन्होंने बोले थे ना, अभी ला में है, ला में देखिए पहला मद जो है ला मध्य असली है, उसके बाद दूसरा कलमा शुरू हो गया, दूसरा कलमा में हमजा है अलिफ पे पेश है, तो ये मुनफसिल हो गया, उन्हें छोटा मत डाला। देखे ना आप, देख रहे ना आप यहाँ पे ला उक़सिमु में। और उन्होंने बोले कौन सी आयत में बोले आप? वमा अदरा का 18 में। हाँ बताओ। 18 नहीं, बिल्कुल वमा अदरा का में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी माँ मध्य असली है। उसके बाद एक कलमा है, दूसरा कलमा अदराका में हमजा अलिफ की शक्ल में दूसरे कलमे में है, उन्हें पतला मत डाला। ये देख रहे हैं आप सबके ऊपर, ये रेड कर देता हूँ, देखिए आप, वमा अदराका, ये मध्य मुनफसिल है। और उन्होंने बोल रहे और कौन सी आयत? उलाइका, 18वीं आयत जनाब, उलाइका। ओके, अब आपका पूरे डाउट भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, खड़ा जबर आ गया, बिल्कुल एक ही दिन में पूरे। अब एक कलमा है उलाइका। उलाइका बोलते हैं वो कौम, वो कबीला, वो यानी जमात, हाँ, वो ग्रुप, इसको बोलते हैं उलाइका के बने। उलाइका ये है, उन्हें यहाँ मत डाला, उन्हें यहाँ पर मत डाला। क्यों डाला? कहाँ है शरत? कहाँ है? उन्हें क्या कर दिया? ये कलमा असल में कैसा था, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। लाइका, ये ऐसा था, ये कलमा ओरिजिनली ऐसा था। अब इतने बार हाथ उठाना लिखने में देर होती, बल्कि उन्हें क्या करा, ये जो मध्य असली था, इसको उन्हें खड़े जबर से इंडिकेट कर दिया, जहाँ पे लाम पे खड़ा जबर डाल के बना दिया उन्हें लिखने की सहूलत की खातिर। मगर 2 हरकत है वहां पे, मध्य असली के बजाय खड़ा जबर है, वो भी मध्य असली के बराबर ही है, 2 हरकत है। और फिर उसके बाद हमजा है, उसके बाद आप देख रहे हैं, उसके बाद हमजा है, फौरन मध्य असली के फौरन बाद हमजा है, उन्हें मत डाल दिया, 4 हरकत से पढ़ना है। उलाइका, आप बोलेंगे शरत, इसमें मुसाब, इसमें मध्य असली का है शरत, मध्य असली जो है के बजाय उन्हें खड़ा जबर इस्तेमाल करा। जनाब सबको समझ में आ गया? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आ गया मौलाना साहब जी, एक सवाल है जी। हो सकता है हम मिसाल मद है, हम खींचने को, आवाज को खींचना है, हो सकता है हम 3 के बजाय 4 खींचे, या हम 5 के बजाय 2 ही खींचे, हम कभी भूल भी जाए, क्या इससे माने में फर्क पड़ता है? कुरान के माने में इसमें फर्क पड़ता है जनाब? आप कोशिश करें सही करने की। आप उंगलियां 4 बार उंगलियां बंद करके खोलना, 1 हरकत, एक बार 4 उंगलियां बंद करना, खोलना, 1 हरकत, 4 बार करना। आप प्रैक्टिस करिए, सही हो जाएगा आपका। गलती करे तो सही है क्या बोल के नहीं पूछना, गलती है, सही है। हाँ, गलती हो तो मौलवी साहब, गलती हो तो चलता है क्या? गलती हो तो अब तक पढ़ रहे थे इतने सालों से, अब चलिए, ये मैं शुरू से हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, ये सूरह बकरा शुरू हो गई, हम सूरह बकरा के शुरू से हम पढ़ेंगे। जहां जहां मद आ रहा मैं आपको बताते जाऊंगा, तो आपको प्रैक्टिकली आपको देखने का मौका मिलेगा। आप लोग देखिए, ये मैं शुरू से चल रहा हूँ। पहला मद जो आया
یہ آیت میں ہے. بیما انزلہ جو میں بتایا آپ کو وہی ہے اتفاق سے. دیکھیے بیما انزلہ یہ مد دو کلموں کے درمیان ہے، مد کا سائز چھوٹا ہے. ما مد اصلی ہے، ایک کلمہ ہے. انزلہ دوسرا کلمہ ہے. حمزہ الف کی شکل میں دوسرے کلمے میں ہے، مگر ہے شرط اور سبب ساتھ ہے، اسی لیے مد ڈالا ہوں. پڑھیے آپ اس کو 4 حرکت سے پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ اچھا مد سیکھ لیے بعد ہم بعد میں 4 حرکت 3 حرکت کا مسئلہ بعد میں حل کریں گے. بیما جب بھی یہ دکھا انہوں پڑھتے کیسا معلوم، آپ دیکھو کیسا مد کرتے ہو. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دیکھ لیے انہوں کیسا پڑھے، دو مد منفصل، انہوں دو مد منفصل بھی پڑھے، دو مد متصل بھی پڑھے. اولائکا میں مد متصل ایک ہی کلمے میں، لام اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے. لام پہ کھڑا زبر ہے شرط اور حمزہ ہے نا. اب آپ یہاں پہ آ جائیے، یہ اس کے بعد کی آیت میں یہ آیت ان الذین کفروا سواء ایک ہی کلمہ ہے، سواء ایک ہی کلمہ ہے. مد اصلی ہے واو کے زبر کے بعد الف ہے، وہ شرط مد اصلی ہے وہ، اور حمزہ پہ دو پیش ہے. اب حمزہ پہ دیکھنا نہیں، زبر ہونا تو ہوتا کیا، زیر ہو نہیں، حمزہ رہنا بس، اس پہ زبر رہو، زیر رہو، پیش رہو، کھڑا زبر رہو، کھڑی زیر رہو، الٹا پیش رہو، تنوین رہو، دو زبر دو زیر دو پیش، کچھ بھی حمزہ رہنا شرط ہے. اس حمزہ پہ کیا رہنا وہ شرط وہ نہیں ہے، اس کچھ بھی رہنا دو، حمزہ رہنا. حمزہ موجود ہے، ایک ہی کلمے میں ہے، مد متصل ہے، 4 حرکت سے پڑھیں گے ہے نا. آپ دیکھتے جاؤ. اب اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ ہے نا، یہاں پہ آخری میں عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ کھڑا زبر ہے اس کے ایک کلمے میں، اور حمزہ ہے دوسرے کلمے میں، چھوٹا مد ڈالا، منفصل ہے، منفصل ہے. جہاں پہ بھی آپ کو حمزہ کی اوریجنل شکل نظر نہیں آ رہی وہ منفصل ہے، منفصل ہے. الف کی شکل میں حمزہ نظر آ رہا وہ منفصل ہے، اوریجنل شکل میں نظر آ رہا ایک ہی کلمے میں رہتا وہ متصل ہے. ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھ لو بس. اب آپ دیکھتے جاؤ پوری قرآن دیکھو. آپ اب یہاں پہ آ جاؤ، یہاں پہ آ جاؤ. الا انفسہم، الا ایک کلمہ ہو گیا، مد اصلی ہے وہ، خالی الف سے پہلے لام پہ زبر ہے، اس کے بعد کے کلمے میں حمزہ الف کی شکل میں ہے. انفسہم الف ہے، حمزہ ہے، مد منفصل ہے نا. بڑھتے جاؤ آپ، دیکھتے جاؤ. یہاں پہ دیکھو ساری خالو انما، یہ بالکل آخری لائن کے کونے پہ خالو انما. لو میں مد اصلی ہے، وہ دوسرا الف وصلی ہے، چھوڑ دینا اس کے بعد حمزہ آ گیا. انما دوسرا کلمہ ہے، انما الف کی شکل میں ہے، حمزہ مد منفصل ہے. الا انہم، آپ دیکھتے جاؤ، یہ الا ایک کلمہ ہے، انہم حمزہ دوسرے کلمے میں ہے نا. کما آمنا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کما ایک کلمہ ہے، آمنا دوسرا کلمہ ہے، حمزہ آ گیا، الف پہ کھڑا زبر ہے. آپ قرآن کی ایسی زبردست کیلکولیشن ہے، اتنا زبردست ہے، آپ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے نا. الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. یہ آیت میں پڑھاتا ہوں، آپ دیکھیے اس میں کتنے منفصل ہے کتنے متصل ہے، آپ دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. کیا کہہ رہے ہیں مول صاحب؟ جتنے منفصل ہے زبردست پڑھے، جتنے متصل ہے زبردست پڑھے. 3 منفصل تھے، 2 متصل تھے اس پہ ایک آیت میں ہے نا. سفہاء ایک ہی کلمہ تھا، حمزہ اوریجنل شکل میں ہے نا. سفہاء 2 بار آیا،
किसका माइक खुला है? सुफहाओ, है ना, 2 बार सुफा आया, मुत्तसिल है वो, खींच के पढ़े उन्होंने, जहां पे भी मुत्तसिल आया मुनफसिल आया उन्होंने खींच के पढ़े। 1 2 3 4 मुनफसिल है, 2 मुत्तसिल थे ये आयत में, है ना। जितने बार आ रहा हूँ जबरदस्त पढ़ रहा है, जहां पे भी मद आ रहा। आप पूरा कुरान देख के कल मेरे पास आके बोलो मौलवी साहब, या तो शर्ते मद में खाली अलिफ से पहले जबर रहेगा, या साकिन से पहले जेर रहेंगी, या वाव साकिन से पहले पेश है, या खड़ा जबर से बनेगा, या खड़ी जेर से बनेगा, या उल्टे पेश से बनेगा, लिखने की सहूलत के खातिर। और सबब मद में हमजा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ, खत्म करे बात पूछिए ना। मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, मैं रुकने के बाद बात करिए ना जनाब। तो सबब मद में हमजा या तो ओरिजिनल शक्ल में रहेगा, या फिर दूसरे कलमे में अलिफ की शक्ल में। ठीक है ना, आप पूछिए क्या पूछ रहे। मौलाना साहब जो ये 14वीं आयत है ना, कालू आमन, यहाँ पर जो ये मद है ये छोड़ दी ना मौलवी साहब। ये है ना, ये खालू है ना, खालू में पहला अलिफ वसली है, वो हमजा नहीं है, वो नहीं पढ़ने वाला अलिफ है। पढ़ने वाला अलिफ, उसके बाद अलिफ के नीचे जेर हमजा है, वो है सबब। समझ गया? पहले अलिफ को छोड़ जाना, क्योंकि उन्हें वसली अलिफ है। मध्य असली के बाद हमजा ही है, वो बीच में का अलिफ वसली है, छोड़ दो उसको। अब आप देखते जाओ, उलाई का देख लेना, उलाई का पूरे खड़े जबर से बनाया। आप क्या करिए, तमाम क्लास वालों से गुजारिश है मेरी कि आप जो है ये यही सूरा, चलो कोई बात नहीं, हम क्या करें, 15 आयत तक पढ़ लिए। अब आप 16 से शुरू करें, या से 16 से लेके 50 आयत तक। हर आदमी घर में 16 आयत से लेके 50 आयत तक, बल्कि 60-70 जो जितना देख सका, जहां जहां मद आया उंगली रख के खाली मद तलाश करिए, मद तलाश करिए। जब भी आपको मद की अलामत दिखेंगी आपके घर के कुरान में, आप ठहर जाइए, ठहर के पहले देखिए वो 1 कलमी है 2 कलमी है, हमजा ओरिजिनल शक्ल में है नहीं है, ऊपर मद कैसा डाला हुआ है, मोटा डाला हुआ है, पतला डाला हुआ है, हाँ कौन सा मद है, वो मुत्तसिल है मुनफसिल है। आप क्या करिए, ये 50 आयतें करिए, 16 से लेके 50 60 70 जितने कर सकते करिए, और मुनफसिल को भी तलाश करिए, मुत्तसिल को भी तलाश करिए, और एक एक की तरकीब पे गौर करिए, कहाँ पे बराबर शर्त मद मध्य असली है नहीं है, और कहाँ पर कभी खड़ा जबर खड़ी जर से भी बड़ा शर्त हो सकती। और मुत्तसिल में हमजा ओरिजिनल शक्ल में रहेंगी, मुनफसिल में हमेशा हमजा अलिफ की शक्ल में रहेगा, और वो दूसरे कलमे में रहेगा। ये एक्सरसाइज आप 1 दिन 2 दिन करें तो आपको पूरा खुलासा हो जाता मद का, अच्छा समझ में आता मद आपको, है ना। आपको कोई नाजरे वाले को बोले ये मद काई को डाला, उन्हें मद की निशानी उन्हें नहीं बता सकता। उन्हें मद की निशानी देख के पढ़ देंगे, सही भी पढ़ देंगे, गलती से सही पढ़ देंगे, या बाकी में सही पढ़ेंगे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें उसकी तरकीब नहीं बता सकेंगे, क्यों हो रहा है मद, क्यों डाला हुआ है, कहाँ है शर्त, कहाँ है सबब, कैसा हो रहा है, उसकी तरकीब क्या है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है उसमें, है ना। अब आप बीइंग ए तजवीद स्टूडेंट, अब आपको अच्छा मालूम हो गया मद कई को आ रहा है, मद क्यों डाला हुआ है ना। हमजा है बोल के जब भी मध्य असली के बाद हमजा है मद आता, समझ गया ना। मैं आज आपको 2 मद पढ़ाया, मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल। आप जिंदगी भर नहीं भूलना है, बल्कि आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को बताना ये मद कई को है या क्यों है मद, और आप पढ़ते वक्त में नहीं छोड़ना उसको, आप 4 हरकत करना ही करना। अब तक नहीं करते थे आप, 2 करते थे, 1 करते थे, नहीं करते थे, अब आप बराबर उसको 4 करना, आप और उसको 3 करना, या दोनों को 4 करना। अगर आपके बस में नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रही बात, आप दोनों को 4 हरकत करें। अगर आप अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, या आप उसको 5 करके उसको 4 करिए, या उसको 4 करके उसको 3 करिए। किताबों में लिखा हुआ है, दोनों में एक का फर्क रखिए, कोशिश करिए। नहीं कर सकते कोशिश, आप दोनों की मकदार, ऑफिशियल मकदार 4 पढ़िए, 4 हरकत पढ़िए, कोई मसला नहीं। हमारे 4 कितने रहते, हमारे 3 कितने रहते, हमारे को तो होश नहीं रहता पढ़ते वक्त, हम तो पढ़ते रहते बस,
सवाब के वास्ते, है ना। तो सही करें, एक तो तिलावत सही करें, बिल्कुल हर चीज आपके आप यानी प्रिस्क्राइब रहना, बिल्कुल यानी पक्की सही रहना, बिल्कुल जहाँ 4 हरकत है वहाँ 4 हरकत, है ना। आज मैं आपको 2 किस्म के मद बताया, दोनों किस्म के मद हमजा के तवस्सुत से बन रहे थे, हमजा के तवस्सुत से बन रहे थे, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। आप देखेंगे ये दोनों मद जो है, जो मैं बता रहा था आपको, ये दोनों जो है ये आप बता दो, ये है ना, ये देखिए, ये दोनों भी आप देख रहे हैं, ये दोनों मद आप जो बताया मैं, ये सबब मद हमजा के तवस्सुत से बन रहे थे। अब जज़म के तवस्सुत से बनने वाले मद कल बताऊंगा मैं, ये जज़म से बनने वाले, जज़म से बनने वाले 2 मद कल बताऊंगा मैं आपको। उसमें सबब क्या रहेगा? जज़म रहेगा, सुकून रहेगा, हमजा नहीं रहेगा वहां पर। मद्दे असली के बाद क्या आएगा? जज़म आएगा। शर्त वही रहेगी, शर्त कभी नहीं बदलती। मद्दे असली या तो मद्दे असली या खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, 2 हरकत बोले भी, मद्दे असली भी 2 हरकत, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश भी 2 हरकत। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम शर्त है, वो रहना मध्य असली या 2 हरकत। 10+2 कंपलसरी है कॉलेज में जाने। बड़ा मद बनने के लिए 12th क्लास का सर्टिफिकेट जरूरी है, बस आप ये ज़हन में रख लेना। उसके बाद आप कॉलेज में जाके जो है आप जो करना चाहिए करिए, इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल करिए, लॉ में जाइए, साइंस के स्ट्रीम में जाइए, आप जो करना है, हजारों किस्म के कोर्सेस है, आप जिधर जाना चाहते 10+2 होना जरूरी है, नहीं तो घुसने नहीं देते कॉलेज में। फॉर्म एडमिशन का तो इश्यू भी नहीं करते आप। तो कंपलसरी क्या है मद रहने के लिए? आप देखिए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ आयत नंबर 16 से सूरह बकरा में आप 60-70 आयतें देखिए, जहां पर भी मद की निशानी रहेंगी वहां मद्दे असली जरूर रहेगा, अलिफ की शक्ल का, या की शक्ल का, या वाव की, या खड़ा जबर या खड़ी जेर उल्टा पेश। सबब मद में हमजा रहेगा ओरिजिनल शक्ल में या अलिफ की शक्ल, है ना। ये आज का सबक इतना है। अगर आपको ये पूरे सबक में आज जो मैं पढ़ाया मद का सबक, मद बोलते स्ट्रेच करना, लंबा करना, खींचना, आवाज को दराज करके पढ़ना। दराज किसको बोलते हैं? खींचने को बोलते हैं। लंबी चीज को बोलते हैं दराज। पहले के लोग आपको दुआ देते थे, तुम्हारी उम्र दराज हो। दराज हो मैंने लंबी हो, दराज यानी मतलब गेसु दराज, खाजा गेसु दराज, उनके गेसुआ लंबे थे, उनके बाल जो है गेसु छोड़ते ना, मुर्शदान छोड़ते थे क्या, लंबे लंबे बाल रहते उन लोग, गेसु बोलते। गेसु दराज, जिसके गेसु लंबे है, उम्र दराज, है ना। जबान दराज, कोई अगर जबान दराजी कर रहा, बड़े बड़े बातें कर रहा तो जबान दराजी मत करो, यहाँ जाओ बोलते, यानी लंबी जबान मत करो। दराज लंबी, है ना, दराज माने लंबी। तो यहाँ क्या है? आवाज को दराज करके पढ़ना, खींच के पढ़ना, लंबा करना। 4 हरकत बोलते 4 हरकत, 5 बोले तो 5। अभी 6 वाले आ रहे हैं, कल से बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको। कल हम पढ़ेंगे ये जो सबब मद है, यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको, जज़म से बनने वाले मद बताऊंगा कल मैं आपको। जज़म से बनने वाले मद बताऊंगा कल। आज मैं आपको हमजा से बनने वाले बताया, है ना, कल जज़म से बनने वाले बताऊंगा आपको। और अगर आप अच्छा इस पे कुदरत हासिल करना चाह रहे, इस पे महारत हासिल करना चाह रहे हैं, यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट, आप 100 आयत तक देखिए। कल ये 16 तक तो मैं बता दिया आपको, 100 तक आप देखिए। हर आदमी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको, ज्यादा मद है वहीं पढ़ना है ना आपको, पूरा सूरत पूरा थोड़ा ही खत्म करना है। जहाँ पे मद है वहां पे रुकना है। अब जैसा उलाइका पे आप रुके, फिर उसके बाद देखिए ये लाइन में फलम्मा पे है, फिर आप अदात पे है, ऐसा एक लाइन में एक अब मिलता नहीं मिलता, 3-4 लाइनों के बाद एक मिलता, समाई, है ना। जहां मद मिला वहां रुक के देखना है, मद कई को डाला इन्हें, क्या वजह है, कहाँ है शरत, किधर है शरत, सबब कहाँ है, एक कलमे में है, 2 कलमे में है, मद का साइज छोटा है बड़ा है, मैं इसको कैसा पढ़ूं? बल्कि आप उसको जहां भी मद मिला आप उसको 2-3 बार पढ़िए। जहां मद मिला आप, जैसे यहाँ पे आप ये पढ़ते हुए आए, ये आयत में मद है, पहली आयत,
من السمائی پڑھیے آپ اس کو اچھا پڑھیے 4 حرکت سے اور دیکھیے شرط کا ہے دیکھیے سبب کا ہے دیکھیے ایک کلمے میں ہے 2 کلمے میں ہے پڑھیے 2 بار پھر آگے جائیے اصابعہم فی آذانہم فی ایک کلمہ ہے آذانہم دوسرا کلمہ ہے حمزہ الف پہ کھڑا زبر ہے حمزہ دوسری کلمے میں ہے یہ مد منفصل ہے آپ پڑھ کے بھی دیکھیے اور اس کو ٹٹولیے بھی اس کو دیکھیے اس میں شرط کدھر ہے سبب کدھر ہے ہر مد کا دیکھیے آپ 50 60 100 آیتوں تک دیکھیے ایک بار آپ ایکسرسائز کر لیں گے دس از انف فار یور لائف آپ کو اچھا سمجھ میں آ جائے گا آپ کسی دوسرے کو بھی بتا سکیں گے کہ بھائی یہ مد ڈالنے کی وجہ یہ ہے مد کیوں ہے یہاں کیسا پڑھنا ہے ہم کو یہاں پہ ہے نا اتنے قسم کے مد 14 قسم کے مد قرآن میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے بھی بتاؤں گا وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ہیں بہت معمولی قسم کے بھی ہے مد بدل مد تمکین مد سلا صغرا مد سلا کبرا مد اور ایسے مد تمکین مد بہت ناموں کے ہیں میں آپ کو جو ضروری ہے اور بہت اہم ہے جو بہت آتے ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو ضروری ہے سبھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اب میں یہاں پہ رک جاتا ہوں اب آپ لوگوں کو کوئی چیز اس میں جو ہم پڑھے ایک تو پڑھے ہم یہ مد پڑھے آج مد میں جو ہے ایک تھا مد اصلی وہ پڑھ لیے تھے ہم پہلے 2 حرکت والا آج ہم پڑھ رہے مد فرعی 2 سے جتنے بڑے مد ہے 2 سے 3 حرکت 4 حرکت 5 حرکت 6 حرکت جتنے ہیں یہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں آج اس میں سب سے اور یہ معلوم کر لیے سب سے کہ اس کے کمپوننٹ کتنے ہیں مد میں کتنے پارٹ ہے کتنے حصے ہیں مد میں 2 پارٹ ہے اس کے اندر ایک شرط مد ایک سبب مد یہ دونوں کے ملنے سے مد بنتا خالی شرط رہی تو 2 حرکت سے ہی رہتا انہیں سبب لگتے انہیں 4 کا ہو جاتا 5 کا ہو جاتا 6 کا سبب مد 2 ہے حمزہ اور جزم حمزہ سے بننے والے 2 مد مد متصل مد منفصل آج پڑھ لیا متصل بولے تو ایک کلمے میں منفصل بولے تو 2 کلمے اب یہ آج کا سبق تھا اب آپ پوری کلاس سے میری گزارش ہے کہ آپ کو میں کہ ہر آدمی یہ بات اب اچھا ذہن میں اس کے بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ مد کیا ہے کیسا بن رہا ہے اس کا وہ کیا ہے کیا بولتے بننے کا وہ کیا ہے اس کا انگریڈینٹس کیا ہے اس میں کیا کیا حصے ہیں کیا کیا پارٹ ہے اس کے پورا آپ کو معلوم ہوگا کتنے حرکت پڑھنا ہے کیسا پڑھنا ہے پورا مولوی صاحب سے پڑھا کے بھی سنا دیا میں آپ کو کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ بات کریے میرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب یہ سوری میں نوٹ کرنا بھول گیا یہ کس مولوی صاحب کی تلاوت تھی ذرا نوٹ کریں گے تو پھر عبد الرشید عفاسی یہ میں بتاتا ہوں آپ کو اسکرین پہ دکھتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اسکرین پہ ہر چیز نظر آتی ہے یہ میں ایپ کھولا یہ آپ کھول لیا نا آپ دکھ رہا نا آپ کو قرآن دکھ رہا صحیح جناب یہ میں بیچ کا بٹن دبایا یہ ادھر یہ کھل گیا اس میں بتا رہا یہ کھاریا ہے فوٹو بھی دکھ رہی نام بھی ہے نیچے لکھے مشاری راشد یہ جو ہائی لائٹ کرا ہوا ہے ان کا نام ہے مشاری راشد یہ کویت کے نمبر 1 قاری سکرین شاٹ کروں گا 1 منٹ سر آپ یہ ایپ بھیجا نا میں آپ کو ایپ لوڈ کر لیجئے بس ٹھیک ہے سر ہو گیا اب یہاں دیکھا انہیں ابو بکر شتری سدیس شرم ماہر المواخلی عبد الباسط مشاری راشد یہ نہیں ہے سعد غامنی شیخ منشاوی اب یہ دیکھیے یہ پورے خاریہ ہیں یہ پورے عرب ورلڈ کے نمبر 1 خاریہ ہیں دنیا کے اچھے خاریوں کو ڈال دیا جاؤں پورے ہے بخاطر بھی ہے صلاح بخاطر جو یو اے کے بہت ہی معروف خاری ہے صلاح بخاطر انہوں بھی ہے اس میں آپ جس کی چاہے آپ جس کے نام پہ رکھے ان کی قرات آتی ہم کس کی رکھے یہ بتا رہا ہے مشاری راشد آپ جا کے اب ترجمہ سلیکٹ کریے آپ کو اردو کا ہے انگلش کا ہے انگلش میں ہزاروں قسم کے ہیں ہندی کا ہے گجراتی پنجابی یہ دیکھیے یہ ہزاروں زبانوں میں یہ پورے اب جو سلیکٹ کرے وہ آتا اردو کا سلیکٹ کرو اردو کا آتا اب اس کے بعد ہے تفسیر کون سی تفسیر ہونا
اردو والی ہونا, انگلش والی ہونا, کون سا. پھر اردو والی میں بھی کس کس کی چاہیے آپ کو, ابن کثیر کی چاہیے, ان کی چاہیے, انگلش میں چاہیے, اردو میں چاہیے, آپ کو پیج کا کلر کیسا چاہیے, لائن کتنے چاہیے, آپ کو ہر چیز قریب ہے بھائی. کمپیوٹر نے حالت خراب کر دی, ہر چیز نکال آپ کو نوالا بنا کے چبا کے ڈال رہے منہ میں. اب چبانے کی بھی ضرورت نہیں, بغیر دانتوں والا بھی کھا سکتا. تو یہ حالت ہے. تو یہ آپ یہ لوڈ کر لیجئے. آپ دیکھیں گے کل نہیں پرسوں میں نے آپ کو یہ ایپ بھیج دیا ہے اپنے ہوم ورک کے گروپ میں. آپ جا کے دیکھیے 2 دن پہلے میں نے یہ ایپ بھیجا ہے, وہ ایپ کو لوڈ کر لیجئے تو آپ کو آسانی ہوگی. خیر میں روزانہ آپ کو پڑھا کے بھی سناؤں گا ان سے ہی. تو آج کے سبق کے تعلق سے کسی کا کوئی سوال ہے تو بات کریے. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ویب سائٹ کون سی ہے حضرت؟ یہ میں نے کل نہیں پرسوں 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اپنے گروپ میں ڈال دیا ہے سائٹ کو. اچھا ہاں میں نے بولا یہ لوڈ کر لو, قرآن ایپ ہے, وہ قرآن ایپ ہے, آپ اس کو لوڈ کر لیں. وہ میں آئی فون کا ڈالا ہے میں نے. آپ اپنے جو گروپ ہے اپنا جہاں پہ میں ہوم ورک ڈالتا ہوں, زوم 15 میں آپ کو اچھا میں آج پھر ڈال دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوم ورک کے ساتھ پھر میں ڈال دیتا ہوں. آپ اس کو لوڈ کر لیں تو آپ کو سہولت بھی رہیں گی. جی صحیح. جی جی جزاک اللہ. جی تو یہ جو ہے یہ ہمارا وہ ہے آج کا جو سبق تھا یہ ہے. اور میں آپ کو جو ہے آپ لوگ جائیے نہیں, میں آپ کو کل کا ہوم ورک کا سورہ بھی دے دوں گا اور 2 سورے ایک ساتھ سنوں گا. ہوم ورک کا سورہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا. 1 سیکنڈ ٹھہر جائیے. 1 سیکنڈ میں میں ہوں تو ٹرائل میں جو ہے بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز کا ہے کسی کے گھر میں. مولانا صاحب آواز چلی گئی. آؤ ذرا صبر کریے, میں شفٹ کر رہا ہوں 1 منٹ. ہم نے متن سبق پڑھا اور 2 قسم کے مت پڑھے. انشاءاللہ کل ہم 2 اور قسم کے مت پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کی ترکیب بھی ہم سمجھیں گے. لیکن اب ہماری کلاس میں اب جتنے لوگ ہیں, میری سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے پورے آیت نمبر 16 سے یا آیت نمبر 20 سے جہاں تک بھی ہم آج کر لیے اس کے آگے سے آپ 60-70 آیتیں جو ہے ایک بھی مت نہیں چھوڑنا. ہر مت کا جو ہے اچھے طریقے سے, اور اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ ہو گیا آپ کو, کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کل نوٹ کر کے لانا, آیت نمبر نوٹ کر کے لانا. مول صاحب یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا شرط نہیں ملا میرے کو, یا سبب نہیں ملا, یا مل گیا تو سمجھ میں نہیں آیا, جو بھی کیفیت رہی کل آپ نوٹ کر کے لانا. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات جو ہے, ہم کل کا آپ کا ہوم ورک ہے, آج ہم سورہ بلد ہے, سورہ بلد کے ساتھ جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 2 سورے ملا کے پڑھیں گے. کل کا انالائز کر کے آنا, ہر آدمی ہوم ورک بھیجنا, پڑھ کے ڈالنا, اور پڑھ کے جو ہے ڈالنا, پریکٹس کرنا. ہم جو ہے اس سے پہلے جو سبق پڑھے خلخلے کا, میں چاہ رہا ہوں کہ خلخلے سب کے بالکل اچھے صاف ہو جانا, زبان پہ جاری ہو جانا. خلخلے جو ہے بناوٹی میں رہنا, بالکل فری اسٹائل نکالنا, ایفرٹ لیس نکالنا, بالکل ایفرٹ لیس. بہت ہی اچھا, جیسے مولوی صاحب کرے تو کیسا اچھا پڑھتے ویسا پڑھنا. یہ ہمارا کل کا ہوم ورک ہے, سورۃ العلق کل کا آپ کا سبق ہے. یہ ہے نا. اب اس کا آپ دیکھیے, یہ اس کا نمبر بتاتا ہوں میں آپ کو, میں آپ کے ہوم ورک میں ڈالوں گا,
डाल के फायदे वगैरह भी बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप वॉइस मैसेज भी सुनिए और ये इस वक्त हमारे अफासी हिसाब से पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। सूरह अलग कल का होमवर्क है, मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे अफासी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, सुनिए आप लोग। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. सूरत सजदा है, ये सजदे की आयत हम सुने, क्लास खत्म है, बस सब लोग एक सजदा करना। सजदे तिलावत का सजदा है ये सूरह के आखिरी में आप देख रहे हैं यहाँ पे वक़्त तरीब, तो सब लोग एक सजदा करें बाद में क्लास खत्म होने के बाद। अब जो है ये आपका होमवर्क का सूरा है, मैं इसके आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, एक दो चीजें बताने की है इसमें, बल्कि मैं पूरे ही बता देता हूँ, गौर से सुनिए। इक़रा, इसमें दो चीजें हैं, खाफ पे खलखला सुगरा है और हमजे साकिना का झटका है। शुरू होते ही इक़रा है ना, खाफ पे खलखला है और अलिफ पे झटका है। सब जने ऐसे ही पढ़ना, इक़रा जैसा मुल्सा पढ़े, एक बार सुनिए आप। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। दो बार आया इक़रा, इसलिए मैं दोनों आयतें पढ़ाया, तीनों आयतें। इक़रा है ना, एक तो खलखला और फिर हमजे साकिना का झटका। इक़रा बिस्मी, बिस्मी अलिफ वसली है बा के बाद का, सीन का जज़म बा के जेर को पकड़ा। बिस्मी रब्बिकल्लज़ी, रब्बिकल्लज़ी जी में मध्य असली, खलक़ आप खलखला करके रोके, खाफ पे जबर था साकिन करे। खलक़ल इंसाना, खलक़ल बीच में का अलिफ वसली था, इंसान ये साना में मध्य असली है, असली अलिफ है। मिन अलक़ खलखले कुबरा हुआ, यहाँ पे भी खाफ पे दो जेर की तनवीन थी, हटा के हम साकिन करें। इक़रा, फिर यहाँ पे खलखले सुगरा भी है और हमजे साकिना का झटका भी है। व रब्बुकल अकरम, रब्बुकल अकरम वो अलिफ वसली है, अकरम। अल्लज़ी, ये अल्लज़ी जब भी आएगा आप अलिफ पे जबर दे के पढ़ेंगे। अल है ये, प्रॉपर नाउन बनाने के लिए अल लगाते, इसको ये जबर को नहीं छापते, लेकिन आप जबर दे के पढ़ना इसको। अल्लज़ी, अल्लाह, अगर आप मिला के पढ़े पहली आयत को तो रब्बुकल अकरमुल्लज़ी, सीधा मीम के पेट से लाम में चले जाते, वो अलिफ गिर जाता। लेकिन अगर आप रोक लिया आयत पे तो फिर आपको अल्लज़ी पढ़ना पड़ता। अल्लामा बिल कलम, अल्लामा बिल कलम, ये बाकी बात का अलिफ फिर वसली है, कलम। अल्लमल इंसाना, ये अलिफ वसली है, इंसाना का मध्य असली हो रहा, माँ मध्य असली है, लम यालम। कल्ला, कल्ला में क्या है, मध्य असली है और हमजा आने की वजह से, सबब मद हमजा दूसरे कलमे में आने की वजह से उन्हें मद डाल दिया। मध्य मुनफसिल है, दो कलमों में, कल्ला एक कलमा है
इन्ना दूसरा कलमा है, तो छोटा मत डाला, कैसा पढ़ना आपको? कल्ला इन्नल इंसाना, है ना, मत करना पड़ता है 4 हरकत का या 3 हरकत का, है ना, मत डाला हुआ है। जब भी मत डाला हुआ है आपको मत करना है। और क्या करिए उन्हें, आप मत डाल के दे दिया ना आपको, वो मत नहीं भी डाला, बीइंग ए तजवीद स्टूडेंट नाउ, अगर मत उन्हें नहीं भी छापा तो आप पढ़ना चाहिए। क्यों? शरत के बाद सबब है वहां पे, उन्हें मत नहीं भी मत डालने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको इशारा मिल रहा है कि यहाँ पे मद है, फिर भी डाल दिया उन्हें, आपको फिर भी नहीं पढ़ रहे तो कैसे, आप क्या करेंगे आपने, और क्या करने वाला है ना। आप हम जरूर जहाँ पे भी मद है हम जरूर 4 हरकत से पढ़िए। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, क्या है यहाँ पे, ये समझने का है, ये समझने के लिए मैं आपको बताया। यतग़ा गैन पे खड़ा जबर है, आप 2 हरकत पढ़ के रोक देंगे। क्या हुआ था, साउंड बंद हो गया? मौलाना साहब माइक बंद हो गई आपकी, मौलाना साहब की माइक स्क्रीन में नहीं आ रही मौलाना, आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन में नहीं आ रही। मौलाना साहब का नेट ऑफ हो गया, शायद लॉग ऑफ हो गया जैसा दिख रहा नेट कट होने से। आवाज आ रही है? आप हाँ अब आ रही है, ये बंद हो गया था, मैं इसके लिए नहीं आ रहा। हाँ मैं लगा रहा हूँ, वो भी लगा। अब स्क्रीन आ रहा? हाँ जी आ जनाब, रहा आ गए। आवाज भी आ रही, माशाल्लाह। यहाँ पर आपको एक चीज बताने की है, कल्ला, ये तो आप लोग समझ गए, मैं बता दिया आपको। ये मध्य मुनफसिल है, कल्ला एक कलमा है, इन्ना दूसरा कलमा है, मत डाला हुआ है। हम इसको 4 हरकत से पढ़ेंगे। लयतग़ा आयत के खत्म पे अगर आप रोक लिए तो खड़े जबर से रोकेंगे। हम रोकने के अहकाम में पढ़ लिए कि खड़ा जबर रहा तो वही इसी पढ़ेंगे उसको, मध्य असली है तो वैसी पढ़ेंगे मध्य असली से, उसको का साकिन नहीं करेंगे। ये 2 चीजें याद है। तो हम लयतग़ा 2 हरकत से रोक लिए। लेकिन आप ये आयत को अगली आयत से मिला के पढ़ने को जाएंगे तो अगली आयत के शुरू में हमजा है। नहीं, आप माइक बंद करिए जरा। तो अगली आयत के शुरू में हमजा है, हमजा आने की वजह से उन्हें क्या करा, गैन पे मत डाल दिया। ये मिला के पढ़े तो मत होता, नहीं मिला के पढ़े तो मत नहीं होता, क्योंकि आप रोक लिए तो हमजा सबब बद हमजा को छोड़ दिया, हमजा नहीं पढ़ेंगे तो फिर मत भी नहीं होगा। आप समझ गए मेरी बात, है ना। खड़ा जबर पढ़ के रोक लेंगे, अगर मिला के पढ़े तो फिर 4 हरकत का मद होगा, क्योंकि हमजा सबब मद हमजा दूसरे आयत के शुरू में है। अगर आप गा पे रोक लेंगे तो खड़े जबर की 2 हरकत से रोक लेंगे, और अर्रास्तगना उसको अलग पढ़ेंगे। फिर आप सबको ये बात समझ में आ गई ना? कोई मुश्किल नहीं है तो पूछ लेना मेरे से। मौलाना साहब ये फिर मुनफसिल है, ये मुनफसिल है, मिला के पढ़े तो मुनफसिल है। अगर मिला के नहीं पढ़े तो आप 2 हरकत पे रोक लेंगे, वो अर्राह से अलग पढ़ लेंगे फिर। जनाब शुक्रिया। जो हाँ, ये अर्राहुस्तागना, अलिफ पे खड़ा जबर है 2 हरकत, हुस्तागना नून पे खड़ा जबर है 2 हरकत पढ़ी। इन्ना गुन्ना है, इला पे खड़ा जबर है, रब्बिकर रुजआ जीम पे खलखल सोगरा है, आइन पे खड़ा जबर है 2 हरकत करके रोकेंगे। आइता लीन है, अराइता लजी मध्य असली है, यन हा 2 हरकत खड़ा जबर पढ़ेंगे। अबदन इजा सल्ला, अबदन बा पे खलखल सोगरा करेंगे, है ना। उसके बाद का अलिफ वसली है, उसके बाद हमजा है, उसके बाद फिर वसली अलिफ है, नहीं उसके बाद फिर असली है, इजा सल्ला, है ना। हमजा है, एक असली अलिफ है मध्य असली वाला, सल्ला लाम पे खड़ा जबर है 2 हरकत पढ़ेंगे, लाम को 2 बार पढ़ेंगे। सल्ला आइता ये लीन है, इनकाना मध्य असली है, अलल हुदा खड़ा जबर पे रोक देंगे। मिला के पढ़े तो मध्य मुनफसिल होगा, इसीलिए उन्हें मध्य मुनफसिल की छोटे मत की अलामत डाला। अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो ही होगा वो मद, है ना। जैसा ऊपर था वैसे ही यहाँ पे, अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा मिला के पढ़े तो मद होगा।
اگر آپ ہدا پہ روکے تو کھڑا زبر کے 2 حرکت پڑھ کے روک لیں گے. او امر بالتقوی الگ پڑی. ارأیتا پھر لین ہے. ان کذب وتولا کھڑا زبر ہے 2 حرکت. الم یعلم بان اللہ یرا نون پہ غنہ ہے لام جلالہ پر پڑھیں گے. پر بولے تو موٹا پڑھیں گے. پر پڑھنا بولتے پر پڑھیں گے. یرا را پہ کھڑا زبر ہے 2 حرکت. کلا مد اصلی ہے. لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اس میں بے شمار قاعدے ہیں دوسرے اور بہت سے جو ہم نہیں پڑھے تو میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہی پڑھے نہیں ہم. ابھی ہم خالی جو پڑھے وہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. لنصفعا بالناصیہ نون پہ غنہ ہے اس کے بعد مد اصلی ہے ناسیہ. یہ جو ہے تا مربوطہ ہا میں بدل گئے روکے تو ناسیہ. اگر آپ نہیں روکنا چاہیں ناسیتی ناسیتن کاذبتن خاطئہ خاطئتن فلیدعو آپ تا پڑھیں گے ملا کے پڑھے تو. اگر آپ روکنا چاہیں تو ہا میں بدل جائے گی. تا مربوطہ ہا میں بدل جائے گی. ناسیہ ناسیتن کاذبتن نا میں مد اصلی ہے کا میں مد اصلی ہے خا میں مد اصلی ہے خاطئہ. فلیدعو دال پہ خلخلہ صغرا ہے. نادیہ نا میں مد اصلی ہے ہا پہ الٹا پیش ہے 2 حرکت روک دیے تو ساکن کر دیا. سندعو الزبانیہ دال پہ خلخلہ صغرا ہے. زبانیہ با پہ مد اصلی ہے تا مربوطہ ہا میں بدل گئی. کلا مد اصلی ہے. لا تطیعہ واسجد واقترب لا تطیعہ واسجد واقترب. کلا کا الف مد اصلی ہے لا میں مد اصلی ہے. تطیعہ واسجد یہ الف وصلی ہے. جد دال پہ خلخل کبرا ہے. واقترب خاف پہ خلخل صغرا ہے با پہ خلخل کبرا ہے. واقترب سجدہ کریے آپ لوگ سب کتنے بھی بار پڑھو ایک سجدہ کر لیے تو بس ٹھیک ہے. آپ 10 بار پڑھے پوری کلاس والے 50 آدمی 50 بار پڑھے ایک سجدہ کرنا کافی ہے. تو آپ یہ سجدہ کر لیجئے. آج کا سیشن ختم کریں گے اور کوئی آپ کو آپ جو ہے یہ سورہ اچھی پریکٹس کر کے آئیے. یہ سورہ کو انالائز کریے. یہ سورہ کی بھیجوں گا میں اپنی انالائز سے وہ کیز کو کیا کریے چیک کریے پورا کام غلطی ہے کیا ہے. پڑھنے کی بھی پریکٹس کر کے آئیے تو ہے نا. تو ماشاءاللہ دعا پڑھیں گے. دعا کو بھی یاد کرنے کی کوشش کر دی. دعا بھی بھیج دیا اور یہ قرآن کا ایپ بھی میں آپ کو آج بھیجوں گا. تو یہ آج کا سیشن ختم کریں گے. دعا پڑھیں گے. سب لوگ مائک آن کریں دعا پڑھیں گے. کیا بول رہے آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بات مائک کھول کے بات دعا پڑھتے ہوئے بات نہیں کرنا. جس کے گھر میں بات چیت چل رہی مائک بند کر دو. جن کے گھر میں بات ہو رہی مائک بند کر دو. مبصر الدین صاحب مائک بند کریے. مولانا صاحب دعا پڑھیں. مولانا صاحب آواز ختم ہو گئی ہے. سبحان رب عزت عمائش السلام علیکم الحمدللہ. مول صاحب سجدہ کریں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب. یہ انٹرنیٹ کٹ گیا تھا میں ابھی ڈال رہا ہوں. دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے اب
आ रही हो साहब? जी आ रही है। वो पता नहीं, स्क्रीन नहीं आ रहा। मैं दुआ पढ़ा रहा हूँ, बाद में देखा तो किसी की भी आवाज नहीं आ रही। मैं बोला क्या हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वस्सलामुन अलल अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा परवरदिगार पाक है हमारा जो परवरदिगार, बड़ी ही इज्जत वाला है, जो बड़ी इज्जत वाला बड़ी ही इज्जत वाला है, बरी है उन तमाम बातों से बड़ी है उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं। जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सलाम तमाम रसूलों पर। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, जो सारे जहानों का पालने वाला है। जो सारे पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आमीन।